Здравейте и добре дошли в Bulgarian Stories with Plami. Hello and welcome to Bulgarian Stories with Plami. Това е канал на два езика – български и английски. This is a channel in two languages – Bulgarian and English. Тук учим български чрез истории, лесно и без стрес. Here we learn Bulgarian through stories – easily and without stress. Днес започваме едно голямо пътуване назад във времето. Today we begin a great journey back in time. Темата е как започва България. The topic is How does Bulgaria begin? Слушайте внимателно и си представяйте историята. Listen carefully and imagine the story. Историята на съвременна България не започва преди 100 години. The history of modern Bulgaria does not begin 100 years ago. Тя започва преди 1000 години. It begins thousands of years ago. Много преди градовете, колите и съвременните държави, по тези земи вече живеят хора. Long before cities, cars and modern states, people already live on these lands. В България е открито едно от най-старите обработени златни съкровища в света, близо до днешния град Варна. In Bulgaria, one of the oldest worked gold treasures in the world was discovered near present-day city of Varna. Това злато е на повече от 6000 години. This gold is more than 6000 years old. Местните хора на Балканите започваме да наричаме траки преди около 4000 години. We begin to call the local people of the Balkans Thracians around 4000 years ago. Древните траки са загадъчен и силен народ на Балканите. The ancient Thracians are a mysterious and powerful people of the Balkans. Те строят селища, обработват земята и почитат много богове. They build settlements, work the land and honor many gods. И до днес част от България носи тяхното име, Тракийската низина. Even today, part of Bulgaria carries their name, the Thracian Plain. Това е широка и плодородна земя в южната част на страната. It is a wide and fertile land in the southern part of the country. В Централна България има място, наречено Долината на Тракийските царе. In Central Bulgaria, there is a place called the Valley of the Thracian Kings. Там археолози намират древни гробници, красиви стенописи и златни предмети. There, archaeologists find ancient tombs, beautiful wall paintings and golden objects. Митовете свързват легендарния музикант Орфей с земите на древна Тракия. Myths connect the legendary musician Orpheus with the lands of ancient Thrace. Казват, че неговата музика можела да трогне дори природата. They say
his music could move even nature itself. Времето минава. Time passes. Империи идват и си отиват. Empires come and go. Римляните идват. The Romans arrive. След тях идва Византия. After them comes the Byzantine. Но земята пази спомена за старите народи. But the land keeps the memory of the old peoples. След векове от север и изток идват нови племена. After centuries, new tribes come from the north and the east. Това са славяните и прабългарите. These are the Slavs and the Proto-Bulgarians. Славяните носят език, традиции и нов живот по селата. The Slavs bring language, traditions and new life to the villages. Прабългарите идват със свои водачи, войни и силна държавна организация. The Proto-Bulgarians arrive with leaders, warriors and a strong state organization. Те идват от земите около Кавказ и далечните степи на североизток. They come from the lands around the Caucasian mountains and the distant northeastern steppes. Начело е хан Аспарух. At their head is Khan Аспарух. През 681 година започва нова държава. In the year 681, a new state begins. Това е България. This is Bulgaria. Първата столица е град Плиска. The first capital is the city of Плиска. По-късно, през 9 и 10 век, идва златният век на България. Време на култура, книги и развитие. Later, during the 9th and the 10th centuries, comes the golden age of Bulgaria, a time of culture, books and development. Създадена е кирилицата, а българската книжовност се развива бързо. The Cyrillic alphabet is created and Bulgarian literature develops quickly. Но историята не винаги е лесна. But history is not always easy. През 1018 година България е завладяна от Византия. In the year 1018, Bulgaria is conquered by Byzantium. След повече от 100 години, българите отново връщат своята свобода. After more than 100 years, the Bulgarians regain their freedom. Столица на Второто българско царство става Търновград, днешно Велико Търново. The capital of the Second Bulgarian Empire becomes Търновград, today's Велико Търново. Отново идва време за активно развитие и култура. A time of active development and culture comes again. През 14 век Османската империя завладява българските земи. In the 14th century, the Ottoman Empire
conquers the Bulgarian lands. Минават дълги години на изпитания. Long years of hardship passed. През 19 век започва ново пробуждане. In the 19th century, a new awakening begins. България отново става свободна държава. Bulgaria becomes a free state again. Столица става София. The city of Sofia becomes the capital. Днес България е модерна европейска държава с древни корени. Today, Bulgaria is a modern European country with ancient roots. Речник, vocabulary. Съществителни имена. Народ. Селище. Съкровище. Гробница. Легенда. Племе. Владетел. Столица. Свобода. Корени. Полезни фрази. Древен народ. Силна държава. Златно съкровище. Красива гробеница. Нова държава. Дълги години. Модерна държава. Древни корени. Легендарен музикант. Богата култура. Преди 1000 години. До днес. Идват и си отиват. Начало е. Отново става свободна. Част от. Свързват с. В момента. По-късно. Въпроси за вас? Questions for you. Comment below. Знаехте ли за траките? Did you know about the Thracians? Кой факт ви изненада най-много? Златото, Орфей или древните гробници? Which fact surprised you the most? The gold, Orpheus or the ancient tombs? Имате ли древни легенди във вашата страна? Do you have ancient legends in your country? Искате ли видео за българските митове и легенди? Would you like a video about Bulgarian myths and legends? Напишете ми в коментарите. Write in the comments. Благодаря, че сте тук днес. Thank you for being here today. Надявам се, че тази история е интересна и полезна. I hope this story is interesting and useful. Винаги приемам идеи, предложения и въпроси за нови теми. I always welcome ideas,
suggestions, and questions for new topics. Слушайте отново и повтаряйте. Listen again and repeat. До скоро! See you soon!